inspires people to have confidence in the leader, and a great leader inspires people to have confidence. In 2026, St. John's Public School is going to witness the investiture ceremony of its in our school. I request Rafael Pandikaran, Assistant Manager Father Binoy Patil, Principal G, and Vice Principal Mrs. Wilfie M. V. All please stand up and receive the guests with a loud round of applause. Thank you, children. Please all be seated. With great pride and pleasure, I take this opportunity to invite our dear principal, Mr. Jason Sunny, to welcome you all to this wonderful day. Dignitaries on the dais, dear teaching and non-teaching staff, beloved parents and my dear students, a very good morning to one and all. It's with immense joy and pride that I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to this investiture ceremony of St. John's Public School, Parapukara for the academic year 2026-27. The investiture ceremony is not merely conferring the badges and responsibilities. It is a celebration of leadership, commitment, discipline, and service. Leadership is not about authority or position. It's all about integrity, responsibility, compassion, and willingness to serve others. As our newly elected student council members take their oath today, they also accept the noble responsibility of upholding the value and tradition of our institution and inspiring their fellow students through their words and actions. First of all, I would like to extend a warm welcome to our beloved manager, Reverend Father Rafael Pandikaran, to this prestigious investiture ceremony. On behalf of welcome to our esteemed chief guest, Mr. Patrick, Sub-Inspector of Police, Pudukar, to this auspicious occasion. On behalf of management, staff, students, and students of St. John's Public School, I do welcome you, sir. I'm sure you will inspire us with your words of wisdom. Thank you, sir. Now I extend a warm welcome to our assistant manager in his absence, Reverend Father Binoy Patil, to this prestigious occasion. Now I would like to extend a warm welcome to our Mr. Johnson, sir, our administrator, and Ms. Wilfie, the vice principal, to this prestigious ceremony. A warm welcome to both of you. Now I extend my heartfelt welcome to our beloved parents, teaching, non-teaching staff, and my dear students to this prestigious investiture ceremony. Now to your young leaders, can I offer my heartfelt congratulations. Wear your badge with pride, but remember that true leadership reflected not in the badge you wear, but the value you uphold, the decisions you make, and the example you set for others. Once again, I welcome you all this memorable occasion. May this investiture ceremony inspire every student to dream big, lead with humility, and serve with dedication.
to please come forward and light the lamp. I would also request all the dignitaries on the dais to accompany him for the ceremony. Loud round of applause from the audience. Here we have the inauguration of University ceremony for the academic year 2026-27. Thank you all. Reverend Father Raphael Panikaran, the manager of the institution. The growth of any institution depends upon the support given by the well-wishers. Our manager, Reverend Father Raphael Panikaran, is the best example for that. Principal, Mr. Jason, our today's chief guest, Mr. Patrick, SI of Pudukkad Police Station, our administrator, Mr. Johnson, our vice principal, Mrs. Wilfie, my teachers and my dear non-teaching and staff members, my dear parents and my dear children. Today is a milestone day for our school. The investiture ceremony is not just a routine event. It is a sacred tradition where we entrust our new student leaders with authority, faith and responsibility. First of all, I would like to extend my heartiest congratulations to the newly elected members of the Student Council of our St. John's Public School team. Let me share a little story for you. കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കൊച്ചു കഥ. ഒരിക്കലൊരു കാട്ടില് കുറെ മൃഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചു കുരുവിയും പിന്നെ സിംഹവും അങ്ങനെ കുറെ മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാട്ടിൽ വലിയൊരു കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചു. കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൂകമ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കോ ഉരുൾപൊട്ടലോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, തുരങ്ക നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓടി വരുന്ന രംഗമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മനുഷ്യൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കൊതിയുണ്ട്. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് കൊതിയുണ്ടായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ. അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഈ ഓടിപ്പോയ കൂട്ടരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകാതെ തിരിച്ച് വേറെ തരത്തില് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് സാക്കൂതം നോക്കി നിന്നിരുന്ന കാട്ടിലെ രാജാവ്, നമുക്കറിയാം സിംഹമാണല്ലോ, സിംഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുരുവി അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു തടാകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കൊത്ത് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ തീ ആളിപ്പടർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ തീയിലേക്ക് അത് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് തടാകത്തിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, തടാകത്തിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, അങ്ങനെ ആ തീ കെടുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ സിംഹം നോക്കി നിന്ന സിംഹം, കാട്ടിലെ രാജാവ് ഉടനടി ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് പണിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഉടനടി കുരുവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന വിധത്തില് തടാകത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊത്തിയെടുത്ത് ഇവിടെ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാടിലെ ഈ തീയെ കെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
രാജാവ് ചോദിച്ചു, സിംഹം ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുക? ഇതൊരു കൊച്ചു കുരുവിയാണ്, എന്തുമാത്രം വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? കുരുവി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ആകാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ തീ കെടുത്താനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോ സിംഹം വല്ലാത്ത ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറി. അവിടെ നിന്ന് അടുത്തുനിന്ന് കേട്ടിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോസ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നു. എല്ലാവരും ഈ കുരുവിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു. ഉടനടി ആ സിംഹരാജൻ കുരുവി പോയ വഴിയിലൂടെ പോയി തടാകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കമ്പിൽ വെള്ളം, അങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും, മറ്റുള്ള എല്ലാ വലിയ മൃഗങ്ങളും പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ആ കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫോറസ്റ്റിനെ, ആ കാടിന്റെ തീ അവിടെ പടർന്നിരിക്കുന്ന ആ തീയെ കെടുത്തി എന്നാണ് കൊച്ചു കഥ. What story we are getting out of this story? Great teachings are there, especially with regards to your today's program. Investiture program എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയാ, സ്വർഗാരോഹണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അവരോധിക്കുന്ന വലിയ പരിപാടിയെന്നോ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത്, കിരീടധാരണമെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. എന്താണെന്ന് കിരീടധാരണം? ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കായികമായും കലാപരമായും ഡിസിപ്ലിനായും പഠന മേഖലകളിലും അധ്യാപകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്കൂളിനെ ഒരു വർഷക്കാലം നയിക്കാനായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് വൈസിലും അല്ലാതെയൊക്കെ ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം, വി ആർ authentically and formally giving the responsibility, entrusting the responsibility to our selected leaders today. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലല്ലോ, ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അല്ലല്ലോ, ധനകാര്യമന്ത്രി അല്ലല്ലോ, ഞാൻ വലുതായില്ലല്ലോ, ഞാൻ ചെറുതല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും each one has your own responsibilities and duties. കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ in the child way of responsibilities and duties are there. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി the leaders to think what I can do as a leader for my group and for my institution, for my school, for my teachers, for my principal and management. ആണ് ലീഡേഴ്സിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അണികൾക്ക് എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത്? ഒരു ലീഡർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ലീഡർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. There should be followers. You are the followers, then you have one leader or a team of leaders are there for St. John Public School. അപ്പൊ ആ ലീഡേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അണികളായ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിന്റ് എഫർട്ട് or communicating effort is there. അത് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യം, what all responsibilities are there for me to implement in my institution or in my group. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ 4 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്കൂളിനെ നയിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്ററി ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തി, ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അത് വളർത്തണം. അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാട്രിക് സാറിനെ പോലുള്ള അതിഥികൾ വരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ സാമൂഹ്യം നോക്കിയിരിക്കുന്നു, ഒരു പരിപാടി നടത്തി, കുറെ കലാപരിപാടികൾ നടത്തി, കുറെ സ്പോർട്സ് നടത്തി, അവരെയൊക്കെ നമ്മള് ഉരുണ്ട് പേരുടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്ത് നേടി എന്നുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ കാണും, സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കാണും. സാധാരണ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട്, there are mainly 3 types of leaders. There are democratic leaders, autocratic leaders and laissez-faire leaders. What is the specialty of democratic leader? What is specialty of autocratic leader? Who is a laissez-faire leader? Democratic leader we know. നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെമോക്രസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നവരൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കണം, am I a democratic leader? Am I a democratic member of the group? എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. Autocratic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What I have tell you have to do. I will command and you have to obey. No question, no discussion, no reaction. You have to obey. You have to obey. അതാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണുക. അനുസരിക്കുക, പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. തിരിച്ചു ചോദ്യമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പൊക്കോളാൻ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്വാച്ഛാധിപതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, am I a autocratic leader? ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ.
നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. ലൈസേഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അഴക്കുഴമ്പൻ, അതുമല്ല ഇതുമല്ല, ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലൈസേഫിയ പോളിസി ചിലപ്പോഴും നമ്മളെ ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല, അണികളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിക്കാൻ തയ്യാറില്ല, എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് പാഠവുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈസേഫിയ. You have to think that what type of leader I am. Am I a democratic or autocratic or laissez-faire? അച്ഛനെ ഒരുമിച്ച് പറയാം, ഈ 3 സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും ലീഡേഴ്സ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില സമയം നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ചില സമയം നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് or you should do that എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കമാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ലീഡർ. ചില സമയം നമ്മൾ we have to make discussion. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സജഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഡെമോക്രസിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള നേതാവാകാതെ a mixture or integration of these three should be in your life, in your leadership life. അത് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും നേതൃത്വ വാസനയുള്ളവരും നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ളവരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നമ്മൾ ലീഡർമാരാകുന്നതും അണികളാകുന്നതും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മക്കൾ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഇന്ന് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അണികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലിനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും നോൺ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അധികാരികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Father, for your words of wisdom. That was really inspiring. The chief guest for the day is the apt persons to speak about the leadership. May I invite Mr. Patrick, SI of Pudukad Police Station, for the inaugural address. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ലീഡർമാരുടെ അതുപോലെ സ്കൂൾ ലീഡർമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുമോദന ചടങ്ങിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് പ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ സ്കൂളിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നന്ദി, അവർക്കുള്ള അനുമോദനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലീഡർ വൈസായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് 19ഓളം പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അവരോരോരുത്തരിലും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ. അപ്പോൾ ഈ അധ്യയന വർഷം ക്ലാസ്സിനെ നയിക്കേണ്ടതും ഓരോ സ്കൂൾ ലീഡർമാരെ ഈ സ്കൂളിൽ നയിക്കേണ്ടത് അവരാണ് റോൾ മോഡൽ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും റോൾ മോഡലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അവർക്ക് പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുള്ളൂ. അത് വളരെ കൃത്യമായും അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാനേജർ അച്ഛനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽസിനാണ് തരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അധ്യാപകരോടും പ്രിൻസിപ്പളിനോടും എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്ലൈൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നടന്ന വർക്ക് തന്നെ നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുക, അത് സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുക. അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളായ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിലൊരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് മുന്നിൽ കാണണം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകരുടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെയോ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം. എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ കമാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വർത്താനം പറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഇടികൂടരുത്,
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീഡറോടുള്ള വൈരാഗ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും അവസരത്തിൽ ഒന്നിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ മറ്റേ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അത് കരുതിയായിരിക്കും ആൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കരുതാതെ ആ ക്ലാസ് ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലീഡർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും ഒരു പരിഗണനയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കുക എന്ന ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസരിക്കുന്നു. Thank you, sir, for your heartfelt words. Now we are moving to the official inauguration of the investiture ceremony with the march past. The newly elected students, newly elected leaders will come to the stage. Last year's head boy to please hand over the flag to the manager. With that, he comes to the end of his duties. Thank you, Naval, for your wonderful work you have been doing last year. The most important part of today's ceremony is the presentation. The badges and sashes are not just symbols of authority, but the reminders of the responsibility, trust, and commitment that have been placed upon them. They represent the values of leadership, discipline, and service that our school stands for. Right, our newly elected head boy, Harry Denny of Class 9. Sorry, we will move it to the juniors first. Junior head boy Leon Peter of class 5, please come forward and receive the badges and sachet from the chief guest. Round of applause, newly elected junior head boy Leon Peter, 5th standard. Was an approachable, friendly and understanding, dedicated and compassionate leader. All the best, Leon Peter. Thank you, sir. Junior head girl, Adisri and Shojan of 5th standard, please come forward. Congratulations, Adisri and Shojan. Next, I would like to call upon the junior deputy head boy, Hayan Shaji of 4th standard. Congratulations. Junior Deputy Head Girl Chaitanya Pierce of 4th Standard. Please come forward and receive the honors. Head boy Harry
forward. With a cute face and a friendly attitude, looks like a Harry Potter. Harry Denny, our head boy, has won the hearts of students and teachers. His helping mentality and cooperation to conduct activities will be continued throughout this year. Loud round of applause to the newly elected boy, head boy for the year 2026-27, Harry Denny. I request our managers please hand over the flag to the newly elected head boy of St. John's Public School. Our head girl Leah Peter of grade 9 is a familiar face to all students and teachers. Her obedience, behavior and hard work are qualities each child should follow. She is a good speaker, listener and a dedicated student of the school. Put your hands together for Leah Peter. Rickson, 8th standard. He's the deputy head boy and is a smart and active boy who is always ready to do whatever is told to him. Deputy head girl Irene Bijoy, with a smiling face and active participation in all the programs, has proven her ability to be a leader. Congratulations, dear, and best wishes for the future. Public school, and I'm sure that he will abide his duty to his best. Sports Vice Captain Ritika Kale of 8th standard is a renowned football player and an athlete of school. May I call upon the Arts Captain Bhadra K. Ajit of grade 9. The newly elected Arts Captain, she is an artist as well as a renowned dancer. Now we move on to call the house captains. Blue House Dion TL of Standard 9. Please come forward and I request manager to please hand over the flag. House captains of Blue House Dion TL of class 9. I request our dear manager to please hand over the flag for the Blue House captain. Vice Captain of Blue House, Anaha Baiju of 8th standard. She is a smart, helpful and active in sports activities. Next, we move on to the greenhouse. Captain Livin Lindo of 9th standard. In drawing.
is an overall performer, smart and active. Next, we are moving to Red House. The captain, Abel Lee Joseph, 9th standard. He is a famous cricket player and a badminton player. Calm and quiet in nature, she is an obedient and respectful personality. Next, we move on to the Yellow House. Captain Jeswin PJ of 9th. Please come forward and receive the honors. Vice Captain Lakshmi Priya KM of 8th standard. Newly elected members. Now we are moving on to our chief guest will read out integrity and discipline. Let's all witness the special moment with pride and support them. നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. ഒരു ഓത്ത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി. റെഡിയല്ലേ? We, the Student Council of St. George Public School, for the academic year 2026-27, do hereby 2026-27 do hereby solemnly pledge to uphold and follow the rules and regulations set up by our school. We promise to be worthy torchbearers of our to the values of honesty, perseverance, teamwork and service before self. We commit ourselves to the principle of precept in all we do. We owe to respect our school properly and the nation's larger environment in leading our fellow students on the path of accountability. Above all, we pledge to strive in the spirit of excellence in academics, sports, and co-curricular activities. So what? We keep the flag of St. John's Public School
always flying high. Thank you, sir. Thank you, children. Memories will be cherished later in life. To keep the memories colorful, now we are moving to the photo session. I request all the dignitaries on the dais to join the photo session. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സുദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരുടെ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ നേതൃത്വ പാഠവത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പാട്രിക് സാറും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് 2-3 പോയിന്റുകൾ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയി നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റോ അധ്യാപകരോ മാത്രമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. വിദ്യാർത്ഥികളില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്കൂൾ കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തും അധ്യാപകരും നിങ്ങളും കൂടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒന്ന്, അവരെല്ലാവരും ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നയിക്കണം. റോൾ മോഡലായിട്ട് നയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച്. രണ്ടാമതായി അവർക്ക് ഒരു സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. അത് വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആ സേവനം. ഇവിടെ അച്ഛനും സാറും കൃത്യമായിട്ട് ഏകാധിപത്യ രീതിയെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് ഉഴപ്പന്മാരെക്കുറിച്ചും അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളെടുത്ത് ആ ആജ്ഞ എന്നൊരു മലയാള വാക്കിനേക്കാൾ ഉപരി ആ കമാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് വിനയമുണ്ട്, ഒരു ആജ്ഞാരൂപവുമുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ആജ്ഞ വലിയൊരു ഏകാധിപത്യ രീതിയിൽ ഓർഡർ ഇടില്ലല്ല, വിനയത്തോടു കൂടി അവരെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്, ആ വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ, ആ നേതാക്കന്മാർ ആ കുട്ടികളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവർ അതോടൊപ്പം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് ആ സേവനം, വിനയത്തോടുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലീഡർ അവനവനെ വലുതാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ല, അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഹപാഠികളെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറും അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ, ആ ഒരു ടീം വർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളും ഒരു കാര്യവും ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ. ആ ടീം വർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ നയിക്കുന്നതാരും മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും നിങ്ങളും പേരൻസും നാട്ടുകാരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടിയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ടീം, ഒരു വ്യക്തിക്കോ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനോ മാത്രം നയിക്കാവുന്നതല്ല. അതുപോലെ എല്ലാ ലീഡറും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ടീം വർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരസ്പര ആശ്രയത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടീം വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇത്ര ചെറിയൊരു സ്കൂളിലെ ലീഡർ മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങളാവും, തീർച്ചയായിട്ടും വാഗ്ദാനങ്ങളാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്
അധ്യാപകരുടെയും നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുടെയും ആ ഒരു നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ്. ആ വിശ്വാസം എല്ലാ കാലവും കീപ്പ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പരാജയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവരെങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടി, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your inspiring words. We know that monsoon season is very much related to the epidemic diseases. Contagious diseases like flu, dengue, viral fever, Shigella are reported each day. Health department has asked the school to take a pledge for having a healthy life. I request all of them to please stand up and have the pledge. May I also invite Harry to please read out the oath. പ്രതിജ്ഞ. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ സർക്കാരിനൊപ്പം ഒത്തൊരുമിച്ച് പോരാടുന്നത് എൻ്റെ കടമയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനായി ശരിയായ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ ഞാൻ പിന്തുടരും. ഭക്ഷണം കഴുകിയതിനു മുൻപും ശുചിമുറി ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കൈകൾ കഴുകും. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ കുടിക്കുകയുള്ളൂ. തുറന്നു വെച്ചതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല. സ്കൂളും വീടും പരിസരവും ഞാൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂളിലും ഞായറാഴ്ചകളിൽ വീട്ടിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കും. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കടിച്ച പഴങ്ങൾ ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല. പഴങ്ങൾ വൃത്തിയായി കഴുകി മാത്രം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. എലിപ്പനി തടയാൻ മാലിന്യജലത്തിൽ കളിക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ഞാൻ ഒഴിവാക്കും. പനി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കും. സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന രോഗപ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. Thank you all. Thank you, Harry. Newly elected head girl Kumariya Peter will express heartfelt gratitude on behalf of St. John's family. On behalf of the newly elected Student Council, it is my absolute privilege to stand before you to propose the vote of thanks for this memorable investiture ceremony. First and foremost, we bow our heads in reverence to the Almighty God for blessing this day and making this event a resounding success. We extend our deepest gratitude to our Honorable Chief Guest for sparing us valuable time from a busy schedule to grace this occasion. We all know, sir, that you might be busy with your duties, especially Operation Tufan. Thank you, sir, for your wisdom and your highly inspiring address. Your insights on leadership, integrity, and responsibility have ignited a fire within us. Thank you, sir. Next, we extend our heartfelt gratitude to our respected manager, Reverend Father Raphael Panikaran, for being a constant source of strength
and motivation. Thank you, Mother, for your unwavering support and for always providing us with the resources and encouragement needed to excel. Your foundational leadership keeps our school moving forward. Thank you, Father. Next, I extend our deepest gratitude to our esteemed secretary, even in his absence, Mr. Verghese Choliparambil. Thank you, sir, for your visionary leadership and constant encouragement. Your support forms the backbone of our institution's success, guiding us to aim higher and achieve greater excellence. Thank you, sir. On behalf of the entire Student Council, I express our deepest appreciation and heartfelt gratitude to our visionary administrator, Johnson, sir. Sir, your exceptional governance, strategic planning, and unwavering dedication for the betterment of the school has resulted in providing us the world-class facilities. Your continuous support has inspired our student leaders to take on their new responsibilities. Thank you, sir. Our profound thanks goes to our respected Principal Jason, sir, and Vice Principal Wilby, ma'am, for their visionary leadership and day-to-day mentorship. Thank you for believing in our potential and providing us with this magnificent platform to lead. We promise to uphold the ethos, values, and glorious traditions of our institution with utmost education. A school function of this magnitude is impossible without the silent pillars of the school, our teachers and non-teaching staffs. Thank you for your tireless efforts in organizing this smooth ceremony and for shaping us into individuals capable of these badges of responsibility today. Thank you. To our dear parents, thank you for your unconditional love and presence today. Your continuous encouragement is our real strength, and seeing the pride in your eyes today makes this badge feel even more meaningful. A very special thank you to the entire student body, our wonderful friends. Thank you for your exceptional discipline, your loud cheers and vibrant enthusiasm which filled this auditorium with incredible energy today. Your trust in us means everything, and we are committed to being leaders who listen, support, and stand by you throughout this academic year. Finally, to my fellow student council members, let us remember that leadership is not about a title, but about service and impact. Let us work together as a cohesive team to take our school to greater heights. Once again, thank you one and all. Have a wonderful day ahead. Thank you, Leo, for the wonderful words. I humbly request all the dignitaries on the dais to please step down. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नानी मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी
children. That was really awesome performance. 7th and 8th grade students are ready to perform the aerobic show before you. Let me welcome them to the stage. Thank you, children. Another fabulous performance from our students. Now we come to the end of the program. I request all of them to please stand up for the national anthem.